नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा दे दूजे गेड़ विच पापुआ न्यू गिनी पुजे। हवाई अड्डे ते प्रधानमंत्री दा रवायती तरीके नाल शानदार स्वागत। बैंक विच 2000 रुपए दा नोट एक्सचेंज करवाउण समय कोई भी फार्म भरन दी जरूरत नहीं अते ना ही लगेगा कोई आईडी प्रूफ। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार तो नगर निगम, नगर परिषद अते नगर पंचायत चोणां तुरंत करवाउण दी कीती मंग। पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना अते अटल पेंशन योजना समाज दे वख-वख वर्गां दे लोकां लई बणीਆਂ मददगार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जापान दौरा पूरा करन तो बाद विदेश यात्रा दे दूजे गेड़ विच अज पापुआ न्यू गिनी पुजे। जापान दे हिरोशिमा विच G7 सिखर कॉन्फ्रेंस च हिस्सा लैण मगरों प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी गए ने। किसी भारतीय प्रधानमंत्री दी पापुआ न्यू गिनी दी यह पहली यात्रा है। पापुआ न्यू गिनी हवाई अड्डे पुज्जण ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा निੱਘਾ स्वागत किया गया। पापुआ न्यू गिनी दे प्रधानमंत्री जेम्स मरापे समेत होर अधिकारी हवाई अड्डे ते मौजूद रहे। प्रधानमंत्री दे सन्मान विच गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया अते स्थानक कलाकारां ने रवायती तरीके नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जी आयां आख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की तीजी सिखर कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लैणगे अते पापुआ न्यू गिनी दे प्रधानमंत्री जेम्स मरापे नाल गलबात करनगे। सन 2014 विच गठित इस सहयोग मंच विच भारत अते प्रशांत द्वीप दे 14 देश शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय भाईचारे दे लोकां नूं भी मिलणगे। दोहां देशां विचाले दोस्ती वाले संबंध ने अते वख-वख कौमांतरी मंचां ते दोवें मुल्क नेड़ता नाल काम कर रहे ने। भारतीय रिजर्व बैंक वालों क्लीन नोट नीति तहत सर्कुलेशन तो बाहर कीते 2000 रुपए के नोट नूं बैंक विच एक्सचेंज करवाउण समय किसी फार्म भरन की जरूरत नहीं है अते ना ही कोई आईडी प्रूफ लगेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने इस संबंधी अज एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक के चीफ जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एस मुरलीधरन वालों जारी इस नोटिफिकेशन विच कहा गया है कि 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट आसानी नाल एक बार विच ही एक्सचेंज किए जाणगे। 23 मई तो 30 सितंबर 2023 विचाले कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए के नोट नूं एक्सचेंज करवा सकता है। इसी तरह बैंक अकाउंट विच भी 2000 रुपए का नोट जमा करवाउण लई कोई वधीक फार्म नहीं भरना पवेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति तहत 2000 रुपए के नोट वापस लैण के फैसले का आम लोगों ने स्वागत किया है। भारतीय स्टेट बैंक के साबका डिप्टी जीएम सुरिंदर कपूर ने कहा कि इस फैसले नाल काले धन की समस्या खत्म होवेगी अते देश के बुनियादी ढांचे लई वड्डी रकम उपलब्ध होने नाल विकास नूं नवीं रफ्तार मिलेगी। ये रिजर्व बैंक की एक रूटीन मैटर है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, क्योंकि ਜਿਹੜੇ 89% ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ 2000 ਦੇ ਉਹ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਆ ਉਹ 4 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लोगों को इनकनवीनियंस ना होए। सारे बैंक्स इरिस्पैक्टिव ऑफ मेरा अकाउंट अगर ए बैंक च है मैं बी बैंक च भी एक्सचेंज करा सकना। एक्सचेंज आसे उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਡੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੋਟ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਵਧਣਗੇ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬੜੀ ਵਧੇਗੀ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਘਟੇਗਾ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਿਖਿਲ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 2016 ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਇਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਦਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਫੰਡਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 500 ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 2000 ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਜੇ 20,000 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਲ ਵੀਰ ਭੂਮੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਈਲਿਟ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 25ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਾਈਲਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੋਪੜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ रोड मैप तैयार किया गया है। मोबाइल से लेकर के कोई भी सिस्टम है उसमें कहीं न कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप ज़रूर है। तो इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बजट एलोकेट किया है जिससे कि इस देश में चिप की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। और अभी कुछ फाउंड्रीज़ भी देश में लगने वाली हैं जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। उनके लिए बहुत ही लार्ज स्केल में स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। लगभग 85,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है अगले 5 साल में। तो इस तरह के स्किल्ड मैन पावर को क्रिएट करने के लिए नाइलेट का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और नाइलेट रोपड़ का रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाइलेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी आने वाली है उसका ये मेन कैंपस होने वाला है। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੋਏ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਟਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਥੋੜਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖੇੜਾ ਤੇ ਬਕੈਨਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਲਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਲਾਗੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 36 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਥੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਰਨਛੋਹ ਗੰਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਪੁੱਜੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ID ਪ੍ਰੂਫ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। PM ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, PM ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।